ہم کبوتر اور گد میں فرق جانتے ہیں۔ ایک آپ کے دل کو محبت سے بھر سکتا ہے جہاں دوسرا آپ کو ضرور ڈرا دے گا۔ یہ پرندوں کی دنیا ہے، بہت پیچیدہ، کچھ امن اور خوشی لا سکتے ہیں، کچھ مصیبت کا باعث بن سکتے ہیں اور کچھ دوسرے آپ کو مار بھی سکتے ہیں۔ آئیے اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ دنیا کے 10 خطرناک پرندے دیکھیے۔ نمبر 10 ریڈ ٹیلڈ ہاک۔ سرخ دم والا ہاک ایک عام ہاک ہے جو پورے شمالی امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ ان کا وزن عام طور پر 2 اور 4 پاؤنڈ کے درمیان ہوتا ہے۔ سرخ دم والے ہاک کے پروں کے سائز 38 اور 43 انچ کے درمیان ہوتی ہے۔ ان کے پر چوڑے اور دم چھوٹی ہوتی ہے۔ ہاک کی اس نسل کا فیمیل پرندہ میل سے بڑا ہوتا ہے۔ وہ کھلے علاقوں میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ طاقتور ٹیلونز سرخ دم والے ہاکس کا اہم ہتھیار ہوتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس سے آپ کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ سرخ دم والے ہاکس اپنے علاقے کا بھرپور دفاع کرتے ہیں۔ وہ ایگریسو ہو جاتے ہیں اگر آپ ان کی حد کو پار کرتے ہیں اور اپنے طاقتور ٹیلوں سے حملہ کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں شدید چوٹیں لگ سکتی ہیں۔ نمبر 9 سنو اوول۔ سخت آرکٹک ٹنڈرا کا مقامی برفانی الو دنیا میں الوؤں کے سب سے بڑی اور سب سے خوبصورت نسلوں میں سے ایک ہے۔ جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے، وہ زیادہ تر سرمئی دھبوں کے ساتھ سفید ہوتے ہیں۔ اس بڑے الو کا وزن عام طور پر 3.5 سے 6.5 پاؤنڈ کے درمیان ہوتا ہے اور اس کے پروں کا پھیلاؤ 60 انچ تک ہوتا ہے۔ بلا شبہ انسان برفانی الو کا سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ ان کے قدرتی شکاریوں کے فہرست ہمارے لیے بہت مختصر ہے: آرکٹک لومڑی، جیجر اور بھیڑیے، لیکن برفانی الو اپنے علاقے کی جارحانہ حفاظت کے لیے جانا جاتا ہے۔ اپنی لیزر شارپ ٹیلون کے حملے سے برفانی الو اپنے شکاریوں کو بھگا سکتا ہے۔ اگر انسان سے اس کو خطرہ ہوتا ہے تو وہ سر اور آنکھوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ برفیلے الو کی آنکھوں پر نظر رکھنا بہت سنگین ہو سکتا ہے۔ نمبر 8 لیمر جیئر۔ یہ دنیا کے قدیم ترین گدھوں میں سے ایک ہے۔ انہیں داڑھی والے گدھ بھی کہتے ہیں۔ گدھ کی اس بڑی قسم کا وزن 7 کلو گرام تک ہوتا ہے اور اس کے پروں کا پھیلاؤ 2.3 سے 2.8 میٹر تک ہوتا ہے۔ وہ جنوبی یورپ، جنوبی افریقہ اور ایشیا کے اونچے پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں۔ اس کے پر بہت بڑے ہیں جو اسے اونچے پہاڑوں کے اوپر آسانی سے جانے کی اجازت دیتی ہے۔ اس کی خوراک مردار چیزیں اور ہڈیاں ہیں۔ وہ پوری طرح سے چھوٹی ہڈیاں کھاتے ہیں۔ اگر انہیں بڑی ہڈیاں ملتی ہیں تو وہ گرنے کی تکنیک استعمال کرتے ہیں۔ یہ بڑی اونچائی سے بڑی ہڈیوں کو سخت پتھروں پر گراتا ہے۔ اس طرح وہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو کھا سکتے ہیں۔ صرف ہڈیاں ہی نہیں، لیمر جیئر سخت خول والے کچھوؤں کی طرح شکار کے لیے ایک ہی ڈراپنگ ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہیں، لیکن لیمر جیئر کی یہ تکنیک زون کے اندر انسانوں کو شدید چوٹ پہنچا سکتی ہے۔ نمبر 7 بیڈ اوول۔ بیڈ الو ایک بڑا گول سر والا الو ہے جو شمالی امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ وہ جنگلوں اور کھنڈرات میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان الوؤں کی زیادہ سے زیادہ لمبائی 21 انچ اور پروں کا پھیلاؤ 41 سے 43 انچ کے درمیان ہوتا ہے۔ بیڈ الو رات کے پرندے ہیں اور اس لیے صرف رات کو شکار کرتے ہیں۔ اس الو کے بارے میں سب سے دلچسپ بات ان کا اڑنے کا طریقہ ہے۔ گھنے جنگل میں بے آواز پرواز کر سکتے ہیں۔ یہ ان کی پروں کی خاصیت کی وجہ سے ہے، لیکن یہ خاصیت بیڈ الو کو انسانوں کے لیے خطرناک بنا دیتی ہے کیونکہ پریشان ہونے پر وہ بہت جارحانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ نہیں سن سکتے کہ یہ الو آپ پر حملہ کرنے آتے ہیں۔ وہ تیز دھار پنجوں سے سر کو نشانہ بناتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ گریٹ ناردرن لون ایک بڑا غوطہ خور پرندہ ہے جسے عام لون بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی لمبائی 24 سے 40 انچ اور پروں کا پھیلاؤ 60 انچ تک ہوتا ہے۔ نیزہ نما چونچ گریٹ ناردرن لون کی سب سے نمایاں خصوصیت ہے۔ یہ ہجرت کرنے والے پرندے اپنا موسم گرما شمالی امریکہ، کینیڈا اور گرین لینڈ میں جھیلوں اور تالابوں میں گزارتے ہیں۔ سردیوں میں وہ ساؤتھ میں پیسیفک اور اٹلانٹک کوسٹ لائنز کے ساحلوں کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ جسمانی خصوصیات سے آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ گریٹ ناردرن لون کو کیا چیز انسانوں کے لیے خطرناک بناتی ہے: ان کی تیز چونچ۔ وہ سر یا گردن کو نشانہ بناتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے وہ اپنے قدرتی شکاریوں جیسے گنجے، عقاب، گل، سمندری اوٹر یا کوے پر حملہ کرتے ہیں۔ نمبر 5 میوٹ سوان۔ 28 پاؤنڈ تک وزنی میوٹ سوان یورپ میں رہنے والے سب سے بڑے آبی پرندوں میں سے ایک ہے۔ وہ تالابوں، دریاؤں، گیلی زمینوں اور اندرون ملک جھیلوں میں رہتے ہیں۔
इस बड़े परिंदे के परों का फैलाव भी 2.4 मीटर तक होता है। इनकी खूबसूरती आपको इनके करीब जाने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन जहन में रखें कि वो जारहाना है और आपके लिए खतरा बन सकते हैं। म्यूट स्वान का इंसानों पर हमला ज्यादातर मौसम बहार में घोंसले बनाने के वक्त होता है। घोंसला करने वाले हिंस अपने इलाके का भरपूर तरीके से दिफा करते हैं। इनका खास तौर पर बच्चों से महफूज फासला रखना बेहतर है। अगर आप म्यूट स्वान के करीब जाएंगे तो वो सस्कारते हुए तेज रफ्तारी से पहुंचेंगे और अपने मजबूत परों से आपको मारेंगे। इनके साइज और परों की ताकत को मद्देनजर रखते हुए इनके हमले के नतीजे में शदीद चोटें पहुंच सकती है, खास तौर पर आंखों को। नंबर 4, ऑस्ट्रेलियन मैगपी। ऑस्ट्रेलियन मैगपी शायद साउदर्न कैसोवरी के बाद मुल्क का दूसरा सबसे खतरनाक परिंदा है। ये दरमियाने साइज का परिंदा ऑस्ट्रेलिया के बेशतर इलाकों में घास के मैदानों, खेतों, पार्कों और बागात में रहता है। मौसम बहार में जब घोंसले बनाने का वक्त आता है, ऑस्ट्रेलियाई मैगपीज बहुत जारहाना हो जाते हैं। ये सलूक इनके घोंसले की हिफाजत के लिए है। अगर वो आपको खतरे के तौर पर पाए तो वो आपके ऊपर बिला खौफ हमला करेंगे। क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई मैगपीज के मिस्किन में रिहायशी इलाके, गलियां और पार्क शामिल हैं। अगर आप इनके करीब रहें तो आपको मुहतात रहने की जरूरत है। अगर खतरा महसूस होता है तो मैगपीज झपट पड़ेंगे और घुसने वालों पर हमला करेंगे। ये आपको जिल्द या आंख की शदीद चोटें पहुंचा सकती हैं। नंबर 3, यूरोपियन हेरिंग गुल। मगरबी यूरोप में पाया जाने वाला ये गुल खुराक चोरी करने और इंसानों पर हमला करने दोनों के लिए बदनाम है। इनके परों का साइज 61 से 50 सेंटीमीटर के दरमियान है और इनके 2.6 सेंटीमीटर लंबे लेजर शार्प बिल्स हैं, जिससे चोट लगना यकीनी है। दूसरे परिंदों की तरह यूरोपी हेरिंग गुल भी घोंसला बनाने के मौसम में ज्यादा जारहाना और हमलावर हो जाते हैं। आपको इन परिंदों से महफूज फासला रखना चाहिए क्योंकि ये एक टीम में हमला करते हैं। अगर एक हेरिंग गुल अकेले है और उसे तंग किया जाता है तो वो फौरी तौर पर दूसरे परिंदों से मदद के लिए पुकारेगा। इस तरह के वाक़े के नतीजे में यूरोपी हेरिंग गुल्स ग्रुप हमले करते हैं। नंबर 2, ऑस्ट्रिच। बगैर परवाज के शुतुरमुर्ग जमीन का सबसे बड़ा जिंदा परिंदा है। अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले शुतुरमुर्ग पूरे बरी आज़म में सवाना, सहराओं और घास के मैदानों में रहते हैं। एक मुकम्मल बालिग शुतुरमुर्ग का वजन 150 किलोग्राम तक होता है और इसकी ऊंचाई 6 फुट होती है। 43 मील फी घंटे की सबसे ज्यादा रफ्तार से ये दुनिया के तेज तरीन परिंदे भी हैं। लेकिन इस ताकतवर परिंदे के बारे में सबसे अहम चीज जो आपको जानने की जरूरत है वो ये है कि वो एक लात मारकर इंसान को मार सकता है। लंबी ताकतवर टांगे शुतुरमुर्ग का अहम हथियार हैं। दूसरे परिंदों के बरक्स शुतुरमुर्ग के हर पांव पर सिर्फ 2 उंगलियां होती है। हर पांव पर टेलों की लंबाई 4 इंच तक होती है। इन ताकतवर टांगों से शुतुरमुर्ग अपने शिकारियों से आगे निकल सकते हैं। हैरत की बात तो ये है कि शुतुरमुर्ग की एक ताकतवर लात शेर या इंसान को मार सकती है। लिहाजा आपको शुतुरमुर्ग के करीब आने में बहुत मुहतात रहने की जरूरत है। इनको तंग ना करें क्योंकि एक हमला संगीन जख्मों या मौत तक भी पहुंच सकता है। और अब आते हैं सबसे खतरनाक परिंदे के पास। इसका नाम है साउदर्न कैसोवरी। ये दुनिया का सबसे खतरनाक जिंदा परिंदा है। ये एक ऐसा परिंदा है जो यकीनी तौर पर शुतुरमुर्ग की तरह इंसानों पर मुहल्लक हमला कर सकता है। साइज के लिहाज से साउदर्न कैसोवरी दुनिया का दूसरा बड़ा परिंदा है, जिसका वजन 80 से 75 किलोग्राम और ऊंचाई 5.1 फुट तक होता है। शुतुरमुर्ग की तरह टांगे कैसोवरी का सबसे ताकतवर हथियार है। कैसोवरी की हर टांग पर 3 उंगलियां होती है। ये उंगलियां 5 इंच लंबे लेजर शार्प पंजों से लेस है। लिहाजा साउदर्न कैसोवरी से एक ही हमले के नतीजे में हड्डियां टूट सकती है, शदीद जख्मी हो सकते हैं या मौत भी हो सकती है। कैसोवरियों से बिला इख्तियार हमला शाज़ो नादिर ही होता है। अगर भड़काया जाए या उनके चूजों के लिए खतरा महसूस किया जाए तो कैसोवरी जरूर हमला करेंगे। हमला करने का तरीका जो कैसोवरी के हमलों को इतना खतरनाक बना देता है, वो आगे और नीचे की समत दोनों तरफ हमला कर सकते हैं। कैसोवरी शिकार के ऊपर छलांग लगाने के लिए भी जाना जाता है। ऐसी सूरत में चोट बहुत नाजुक हो सकती है या मौत भी हो सकती है। और इसी के साथ वीडियो का दी एंड होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए।